Yeah, so welcome for the next lecture of our engineering mechanics. In the previous session, we have started for the work energy method. We have seen the equation of work energy method, that is how it relates the work done and the change in energy, that is the kinetic energy we had seen, that is 1/2 mv square, that is for linear motion. And related to that, we have seen some of the numericals associated with it. Okay, now the next part from the work energy method, that is the regarding the conservation of momentum, impulse momentum we will go for firstly. Then in that impulse momentum we comes across the conservation of momentum, then collision, types of the impact, that is the central, eccentric, direct, oblique, etc., and loss of kinetic energy in that. Okay, this part we will try to finish in the today's session. Okay, so right on the next heading, so we'll go for this one. It was asked twice in examination, May 14 and May 12, for 12 and 10 marks. What is that? A body weighing 300 Newton is pushed at a 30-degree plane by a 400 Newton force acting parallel to the plane. If the initial velocity of the body is 1.5 meter per second and coefficient of kinetic friction is a 0.2, what velocity will body have after moving 6 meter? So what they given? Object is there of a weight 300 Newton is pushed up. म्हणजे काय केला? त्या प्लेन वरती ढकलला की खाली ढकललाय? खाली. काय केलं सांगा? What is done about that object or a body weighing 300 Newton? By the way, that body 300 Newton is on a horizontal plane or inclined plane? Inclined plane. Inclined plane. म्हणजे प्लेन इन्क्लाइन आहे, त्याच्यावर तो ऑब्जेक्ट ठेवलेला आहे, बरोबर? असं आहे ना? ओके, आणि त्या प्लेनचा अँगल किती आहे? 30 डिग्री आहे. पुढे काय सांगितलंय? इज पुश्ड अप बाय 400 न्यूटन फोर्स ऍक्टिंग पॅरलल टू द प्लेन. म्हणजे काय सांगा बरं? त्याला वरती ढकललेला आहे किंवा ओढलेला असं आपण म्हणू. आता पुश्ड म्हटलंय म्हणजे आपल्याला त्याला पुलिंग म्हणता येणार नाहीये. ढकलणारा म्हणजे पाठीमागून लागणारा फोर्स आहे, बरोबर ना? म्हणजे त्याला असा खालून वरती ढकलणार असा. इज इट करेक्ट? येस सर. हा, फोर्स इज 400 न्यूटन. त्यांनी काय सांगितलंय? इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 1.5 मीटर पर सेकंड, ज्या वेळेस फोर्स लावला त्यावेळेस त्या बॉडीचं वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकंड होती. तो फोर्स तसाच कंटिन्यू ठेवला तर आफ्टर 6 मीटर त्या ऑब्जेक्टची वेलोसिटी काय असेल? दॅट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट. I will copy that one to our board. This is the example which was asked twice in a examination. Okay, go for it fastly. Write down, लिहून घ्या पटकीने, आठवा लवकर. Be fast. Okay, so firstly what I would like to do, I would like to produce the diagram, sketch we can say, for the given condition. Suppose that this is a horizontal line or horizontal plane we'll consider. Now the object is resting on an inclined plane. Suppose that this is an inclined plane by a 30 degree with a horizontal. So the angle of this plane with respect to horizontal, this angle will consider as a 30 degree. Now the object is there which is resting on this plane. Suppose that this is the object here. This is the object. I am considering the object like this. You may consider any shape. तर पुढे काय सांगितलं आपल्याला? This object is pushed up. म्हणजे हा फोर्स राइट साइडला असेल की लेफ्ट साइडला असेल? राईटला. पुश्ड आहे, वरती असणार फोर्स तिकडे खालती असणार? खाली असतो. अरे कुठे असणार फोर्स? वरती फोर्स लावल्यावर तो पुलिंग असणार की पुशिंग असणार? पुलिंग असणार. तो पुलिंग असणार, ओढणारा असणार, आपल्याला ढकलणारा फोर्स लावायचा आहे. सो फोर्स विल बी फ्रॉम दिस साइड.
Suppose that this is a direction of a force which is parallel to the plane. ज्या प्लेन वरती ऑब्जेक्ट आहे त्या प्लेनला फोर्स हा पॅरलल आहे. Okay, so this is the direction I would like to consider, and this as a longitudinal axis I am considering over here in. Okay, this as a x axis as a longitudinal axis. Then the axis perpendicular to the plane will be the y axis, and this one I would like to consider as a y axis perpendicular to the our given x axis. Okay, so this will be our y axis. Just a minute. Just a minute. Okay, so the axis perpendicular to this our longitudinal axis, I am going to consider it as a transverse axis as a y axis. This is our reference axis. We have assumed it as x or y. This is the x axis, this is the y axis. What next now? कंडिशन काय सांगितली आपण सांगा. इथं असताना ऑब्जेक्टची वेलोसिटी किती आहे या पोझिशनला? 1.5 meter per 1.5 meter per second. So I would like to denote this velocity as a u, as a 1.5. And what they asked, when the object is moved by a 6 meter from this position, means suppose that from here it is moving by a dimension of a 6 meter. Suppose that now it will be somewhere else here. हा इथं कुठेतरी असेल ऑब्जेक्ट होता. When that object will be at this position, what will be its a final velocity v, that is asked to calculate. Okay, is it understood? No? Yes? Yes. Yes. Okay, now here friction is also given to us. Coefficient of friction is a 0.2, means surface is a rub between the object and the plane. So object's displacement of the object or the motion of the object is up the plane. So direction of frictional force will be down the plane. So this will be the direction of a frictional force along the plane, but in a downward direction. That is a Fr, we can say. This is a frictional force, Fr. It will be mu r. Now here will be the reaction. Reaction कुठं आणि कशी असेल? Perpendicular to this plane. Inclined plane ला perpendicular असणार, म्हणजे along this assumed y axis असणार. This will be the 90 degree. This will be the r. Okay, then what else remain? This is a force, applied force F, we can say, of a magnitude 400 Newton, 30 degree inclined plane. हा पुढे सांगा आणखी काय राहिलं? Weight of the object, it will be vertically downward. So I am considering that a weight acting like this, vertically downward. Is it vertical now? Is it looks like a vertical? Yes, no? Yes. Okay, so this is the weight of the object. Now this total weight of the object will not be responsible to have a displacement of this object along the plane. ज्या वेळेस आपण हा फोर्स काढून घेऊ त्यावेळेस ऑब्जेक्ट आपला वरती जाईल का? ज्या वेळेस आपण हा फोर्स जो आहे या ऑब्जेक्टला वरती ढकलणारा तो काढून घेऊ त्यावेळेस हा ऑब्जेक्ट वरती जाईल का? नाही जाणार, खाली येणार. बरोबर आहे का? मग खाली येण्यासाठी कोण किंवा कोणत्या फोर्समुळे हा ऑब्जेक्ट खाली येणार आहे?
वेट आणि Weight. वेटमुळे. मग वेट हा टोटल 400 न्यूटन मुळे ऑब्जेक्ट खाली येईल की वेटच्या कोणत्या कॉम्पोनंट मुळे ऑब्जेक्ट खाली येईल रे? Component. कॉम्पोनंट. कोणता कॉम्पोनंट कुठं असणार, कसा असणार? X component. X component. X component means the component of the force along this assumed x axis, म्हणजे हा असा असेल, याला पॅरल असेल. ऑब्जेक्टच्या एक्स ऍक्सिसला किंवा या प्लेनला पॅरलल जो कंपाऊंड असणार, दॅट इज अ WX वी कॅन से, that will be responsible to have a movement or a displacement of the object along this plane, and it's a y component which will be perpendicular to this plane or along this y axis. WY will try to maintain the equilibrium with the normal reaction. झेपते का बाबांनो? या नॉर्मल रिएक्शनला कोण बॅलन्स करेल किंवा रिएक्शन कोणाला बॅलन्स करणार आहे? तर वेटच्या वाय कंपोनंट बॅलन्स करणार आहे. आणि WX जो आहे तो काय करणार आहे? ऑब्जेक्टला डाऊन द प्लेन खाली घेणार आहे, परंतु अप्लाय केलेला फोर्स काय करतोय? इट इज अ ट्राइंग टू डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डिरेक्शन दॅट ऑफ द WX, that is upward we can say. So now if this is our horizontal axis, then this will be the angle made by the W with respect to our horizontal axis. This will be somewhere else here. बरोबर ना? Is it correct? हे दोन अँगल बरोबर आहेत का? W ने एक्स ऍक्सिस बरोबर केलेले. अरे बरोबर आहे का? हाच अँगल असेल का? Yes, sir. एक्स ऍक्सिस आपला हा आहे, बरोबर का? W आपला बाय ग्रॅव्हिटी असणार व्हर्टिकली डाऊन, आपला वाय ऍक्सिस इन्क्लाइन आहे इथं, म्हणजे W हा अलॉंग द वाय नसणार आहे, तो व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असणार. आणि तो काय करणार? एक्स ऍक्सिस बरोबर म्हणजे लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस बरोबर अँगल करणार काहीतरी, आणि तोच अँगल तोच एक्स ऍक्सिस मी इथं जनरेट केला, म्हणजे हे दोघं सेम झाले. बरोबर का? आता पुढे जाऊन याचं मॅग्निट्यूड काय असेल? सो फॉर दॅट पर्पज विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज दिस ट्रायंगल और वी हॅव टू एक्सटेंड दिस वेट. जर का आपण वेटची लाईन ऑफ ऍक्शन जर का एक्सटेंड केली तर ही आपली रेग्युलर हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, हिला परपेंडिक्युलर असणार. बरोबर? म्हणजेच हा अँगल जो असणार तोच अँगल हा असणार आता. बरोबर आहे का बाबांनो? मग हा अँगल काय असेल आता इथला? 60 degree. 60 degree. So weight is inclined by a 60 degree with a horizontal. Is it clear up to this? Yes, sir. इथपर्यंत सर्वांना कळलेलं आहे का? हा, कळालं का बाबांनो काय केलं ते? Just a minute, I will clear that how the weight is inclined. Now suppose that the object is on a x axis. आपला रेग्युलर हॉरिझॉन्टल लाईन आहे, त्याच्यावरती आपला ऑब्जेक्ट असा हा. आता या केस मध्ये या ऑब्जेक्टचं वेट कसं ऍक्ट होईल रे? Vertically down. व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. बरोबर आहे का? म्हणजे हे ते वेट असेल त्याचं व्हर्टिकली डाऊनवर्ड असेल, त्याची लाईन ऑफ ऍक्शन झाली की कोणाला परपेंडिक्युलर असणार आता? असणार की नाही? म्हणजे हा एक्स ऍक्सिस झाला, हा वाय ऍक्सिस झाला. बरोबर? आता आपण एक्स ऍक्सिस कोणता घेतलाय? बॉडीचा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सिस, म्हणजे आपण एक्स ऍक्सिस घेतला. बरोबर? वेट हे आपलं व्हर्टिकली डाऊनच येणार, वेट कधी इन्क्लाइन होणार नाहीये. पृथ्वी प्रत्येक ऑब्जेक्टला तिच्याकडे स्ट्रेट लाईन मध्येच खाली खेचतीये. सो दिस विल बी द वेट व्हर्टिकली डाऊनवर्ड. परंतु हे डाऊनवर्ड येत असताना आपल्या अझूम केलेल्या एक्स ऍक्सिसला ते इन्क्लाइन होणार, आणि हा आपला अझूम केलेला वाय ऍक्सिस आहे जो की या प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, त्याच्या अलॉंग ही आपली नॉर्मल रिएक्शन आर असणार. जसं की इथं तुमची नॉर्मल रिएक्शन आर जी होती ती तुमची अलॉंग द वाय ऍक्सिस होती, परंतु इथं आपण काय केलं? ऑब्जेक्ट टिल्ट केला. टिल्टेड इट. जर का टिल्ट केलं तर काय होणार? वाय ऍक्सिस इकडं साईडला येणार. समजा तुम्ही त्याचं थोडंसं रोटेशन असं अँटी क्लॉकवाईज केलं तर तुमचा वाय ऍक्सिस या साईडला येईल आणि वेट आहे ते पुन्हा एकदा तुमचं आहे तसंच खाली ऍक्ट होईल. त्यावेळेस काय होणार? याच्या एक्स ऍक्सिस बरोबर म्हणजे इथं हा तुमचा वेट काय होईल? तुमचा एक्स ऍक्सिस टिल्ट होणार असा हा. बरोबर का? तुमचा हा नवीन वाय ऍक्सिस जनरेट झाला, y1 समजू आपण, आणि हा तुमचा x1 किंवा x डॅश तयार झाला. त्यावेळेस वेट हा तुमच्या एक्स ऍक्सिसला काही अँगलने इन्क्लाइन होणार. बाबांनो झेपतंय? आलं का लक्षात? तर आलं का? आलं नक्की? तर नाही आलं? नाही आलं तरी आलं? नाही आलं ना? सर इथं इथं हा
आता बघा आता काय होणार हा, एक मिनिट हा. तुझं वेट आणि ते हे म्हणायचं तुला की इन्क्लाइन कसं झालं तर समज या ठिकाणी या ऑब्जेक्टला समजा हा आपला प्लेन आहे, हा 30 डिग्री आहे, हा ऑब्जेक्ट आहे बरोबर. इथं जर का आपण एक्स ऍक्सिस हा याला पॅरल घेतला असता याला म्हणजे कसा असता तुमचा एक्स ऍक्सिस हा असा असता बरोबर आहे का, आणि हा तुमचा वाय ऍक्सिस झाला असता जो की इथं परपेंडिक्युलर झाला असता, इथं परपेंडिक्युलर झाला असता, वेट डाऊनवर्ड ऍक्ट झालं असतं बरोबर आहे का. नॉर्मल रिएक्शन तुझ्या तर याच्या अलावा नसती बाळा तिथं. मग रिएक्शन कशी असती, रिएक्शन इथं या प्लेनला परपेंडिक्युलर झाली असती इथं बरोबर, आणि या रिएक्शनने तुमच्या एक्स ऍक्सिस बरोबर अँगल केला असता, कुठं हा अँगल केला असता इथं रिएक्शनने. त्याचबरोबर जो तुमचा फोर्स आहे ऍक्ट होणारा तो फोर्स तुमचा इथे असा अलॉंग द प्लेन आहे, म्हणजे तुमचा फोर्स सुद्धा इथं इन्क्लाइन होणार तुमच्या एक्स ऍक्सिसला. म्हणजे बघ फोर्स इन्क्लाइन झाला, रिएक्शन इन्क्लाइन झालं, फक्त वेट ऍक्ट व्हायला लागलं. ते एवढं सगळ्यांचं इन्क्लिनेशन अवॉइड करण्यासाठी आपण काय केलं, फोर्स अलॉंग द प्लेन घेतला, रिएक्शन परपेंडिक्युलर टू द प्लेन झाली, फक्त वेट इन्क्लाइन होणार, वन अँड द सेम. ओके आता आलं लक्षात, नाही आलं, नाही आलं, आले ना सर्वांना, झेपलं का बाबा नो. सर ते 60 डिग्री कुठून आलं कुठलं रे सर ते वेटला 60 डिग्री कसं आलं. आता हे वेट तर आपलं इन्क्लाइन झालं ह्या एक्स ऍक्सिसला, हे तर बरोबर आहे. सर एक्स ऍक्सिस म्हणजे हा आपला ऍक्सिस आहे. आता याचा अँगल जो इथं असणार, आपण काय केलं, हा जो ऍक्सिस आहे तो आपण प्लेनला पॅरलल घेतला आणि त्यालाच पॅरलल लाईन आपण इथून काढली, म्हणजे हा पुन्हा एकदा आपला अलॉंग द एक्स ऍक्सिस किंवा एक्स कंपाऊंड झाला, म्हणजे एक्स ऍक्सिस झाला. मग इथं वेट काय काही डिग्री इन्क्लाइन झालं, तोच अँगल मध्ये इथं असणार बरोबर का. म्हणजे काय केलं बघा मी, की अशी लाईन आहे, दोन लाईन एकमेकांना पॅरलल काढल्या, हा अँगल आणि हा अँगल दोघं सेम असणार की नाहीये, अरे बरोबर का. हा सर. ओके पुन्हा मग काय केलं मी, ही लाईन खाली एक्सटेंड केली. आता मला काय माहिती होतं की इथं जी लाईन आहे ही लाईन ही म्हणजे माझा प्लेन आहे, ही प्लेनची लाईन आहे, हा हॉरिझॉन्टल आहे आणि या प्लेनचा अँगल माझा 30 डिग्री आहे. इथं तर हे 90 डिग्री होणार एक्स आणि वायला, म्हणजे हा अँगल किती झाला 60. हा हे दोघं सेम झाले, इक्वल अपोजिट बरोबर का. येस हा सर. 60 म्हणून हा 60 झाला. हो सर कळालं. कळालं ना. ओके इज इट क्लिअर फॉर ऑल. सर्वांना कळालं का. येस सर. मे आय गो फॉर द सोल्युशन पार्ट. येस कॅन आय सर. गो फॉर सोल्युशन. अरे येस हो सर. नाही म्हणा रे बाळा नो. ओके चलो नाव इट इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट द वेलॉसिटी ऍट दिस पॉइंट. इथं आल्यानंतर ना ऑब्जेक्टची वेलॉसिटी काय असेल विचारलेलं आहे. इथली वेलॉसिटी आपल्याला यू एवढी दिलेली आहे. आता काय काय ते बघायच्या मध्ये, ऑब्जेक्टला मोशन फोर्समुळे आहे, फोर्समुळे आहे, त्याचबरोबर फ्रिक्शनमुळे वेलॉसिटी कमी होतीये, वेटचा कॉम्पोनंट डाऊन द प्लेन ऍक्ट होतो मी त्याच्यामुळे वेलॉसिटी कमी होतीये, रिटार्डेशन होत आहे, म्हणजे फोर्स आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे आणि वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करायची आहे. म्हणजे कोणतं इक्वेशन वापरायला लागेल आपल्याला, कोणाच्या इक्वेशन मध्ये वेलॉसिटी फोर्स वेट सगळं कन्सिडर होतं किंवा हे पॅरामीटर डिस्प्लेसमेंट सहित कोरिलेट होतात. कोणचा डॅलॅम्बर्ट मध्ये होतोय की न्यूटनच्या सेकंड लॉ मध्ये होत आहे. वेअर वर्क एनर्जी इक्वेशन मध्ये होते बरोबर आहे का. सो नेक्स्ट लाईन राईट ऑन बिलो अप्लाइंग वर्क एनर्जी इक्वेशन, अप्लाइंग वर्क एनर्जी इक्वेशन in direction of motion, in a direction of motion. So firstly write down the equation as it is. काय equation, f into s is equals to, अरे बोलो चला 1/2 m into v square minus u square. v square minus u square. V is asked to calculate, u is given to you. M is it mass is given to us,
वेट दिलेला आहे म्हणजे मास काढता येईल आपल्याला. फोर्स भरपूर आहेत, आपल्याला समेशन फोर्सेस घ्यावं लागेल. डिस्प्लेसमेंट आपल्याला माहित आहे, दिलेला आहे. सो गो फॉर. नाव टेल मी, फोर्सेस इन द डिरेक्शन ऑफ मोशन म्हणजे अपवर्ड जाणारे, या साईडला असणारे सगळं पॉझिटिव्ह घ्यायचं, याच्या अपोजिट असणारं निगेटिव्ह घ्यायचं. काय असेल पॉझिटिव्ह सांगा? F. F. Okay, so I would like to go for the force as it is. नंतर आपण त्याचे मॅग्निट्यूड पुट अप करूया. सो F as a पॉझिटिव्ह. हा पुढे, हा आणखी कोणता फोर्स आहे? Minus FR. Fr आहे, दॅट इज अ मायनस, अपोजिट टू मोशन आहे. हा पुढे WX पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? Negative. निगेटिव्ह कंपोनंट ऑफ द वेट. आणखी कुठला फोर्स आहे का? नाहीये. इनटू डिस्प्लेसमेंट किती दिली आपल्याला त्यांनी? 6 मीटर इज इक्वल्स टू 1/2. मास मीन्स W by G. W is a 300 divided by G is a 9.81 into V square we want to calculate minus U square. U is given to us 1.5. It's a square. Now put up the values. F is a 400 minus Fr is a mu R minus Wx is a W cos of a theta into 6. आता हे सगळं मी इकडे घेतो कारण आपल्याला V स्क्वेअर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, इंटू हे इकडे 1/2 होतो, इकडे काय होणार? Into 2. इंटू 2 इंटू 9.81 डिवायडेड बाय 300 बरोबर इज इक्वल्स टू V स्क्वेअर मायनस व्हॉट इज द स्क्वेअर ऑफ 1.5? 2.25 ना, बरोबर आहे का? बघा, हा. देन म्यू दिलेला आहे, आपल्याला आर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आर कसा कॅल्क्युलेट करणार? अरे हाऊ टू कॅल्क्युलेट द रिएक्शन आर? कुठे रिएक्शन आर? इथं आहे, अलॉंग द वाय ऍक्सिस आहे. कशी काढणार रिएक्शन आर? नेक्स्ट लाइन. फॉर रिएक्शन आर consider a summation Fy is equals to 0. Therefore कोण कोण आहे वाय ऍक्सिस ला? एक म्हणजे R. आर आहे, पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? Positive. पॉझिटिव्ह. हा. which is other force which is acting along the y axis? WY. WY. Plus या minus? Minus. Minus WY is equals to 0. That is R is equals to WY is equals to W sine theta is equals to a 300 sine of a 30. That is a 100. 150 na? Is it 150? Yes, sir. 150 Newton. Now put that in equation 1. So equation 1 implies अरे रे 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 W sin 60 येणार, बरोबर आहे. 60 यायला पाहिजे, sir. हा 60 यायला पाहिजे. 60 म्हणजे किती? 8 त्रिक 24, 240 ना की 247? 259.80. 59.80 newtons. So put up that. So that is a 400 minus mu is a 0.2 into R as a 259.80 minus W is a 300 cos of 60 into 6 दूने 12 12 into 9.81 divided by 300 is equals to V square minus 2.25. Now 300 cos 60 means 150, बरोबर का? हे सम सांगा मला पूर्णपणे इंटू करून, इंटू 12 इंटू 9.81 आणि त्या सर्वांना पुन्हा एकत्रितरित्या 300 डिवाइड करायचंय. V square minus 2.25 is equals to how much? That sum of the left hand side portion
केलं रे 3 3 point 233 13.2688. थोडं जास्त माझं तर 379 नाही केलं sir. डिवाइड नाही केलेलं. ओके ओके हा डिवाइड करून सांगा बरोबर. 77.71. 77 हा sir 77.71. 77.71 हा, बरोबर ना. 7. हा. So therefore v square is equals to 77.71 plus 2.25. That is a 79.96 na. Yes sir. So v is equals to how much? 8.942 meter per second. So this will be the final velocity of that object when that object will reach at a 6 meter distance. This velocity will be 8.942 meter per seconds. झिपलं आलं लक्ष सर्वांच्या. Yes sir. Okay. Can I go for next one? Yes, sir. Okay. Now next heading, impulse momentum. Impulse momentum. And we are going to have a linear impulse momentum. Whatever the impulse momentum equation which we are going to derive, we are going to study, we are going to apply it. That is for a linear case. What do you mean by impulse now? So as like a work energy, when the work is to done or whenever the force does the work, then there is a change in a kinetic energy of an object. That is a work energy. Here impulse momentum म्हणजे काय असेल रे मग? What that name is to imply over here, impulse momentum. Can anybody? अरे बोला काय होणार हा? What do you mean by impulse? Have you heard or not about impulse? Yes, then what is impulse? Be louder, huh? How does it mean exactly, an impulse? Huh? A large force acting on the body for small interval of a time. Then in that case, we used to say it as an impulse. And whenever that large quantity of the force or a higher magnitude of force acts on the body, then in that case, there is a change in the momentum of the object. Take an example of a train is striking over the bicycle. I think last time we have taken that example, no? When there is an accident between a train and a bicycle, then in that case, the momentum of that bicycle will change abruptly, not both of them, but the abrupt change of the bicycle will be there. Just a minute. Simple examples I will. So ideal examples for the impulse momentum, we can consider bat and ball, then football. Okay. Then when we are trying to hit the mango on a tree by a stone, that is another one example. Okay. So during an accident also, a large force acts for a so small interval of a time, and in that case, the momentum of the objects or object changes. That is nothing but the impulse momentum. Now here we have to derive the equation for impulse momentum. Now for all the things, the Newton's second law is a base. That is F is equals to ma, we can say. So how to derive that? So firstly, we are knowing that the Newton's second law, F is equals to m into a. तर आपल्याला मोमेंटम पाहिजे आहे. इम्पल्स म्हणजे काय असणार आहे, तर फोर्स इंटू टाइम असणार आहे. आणि मोमेंटम म्हणजे काय आहे, एम इंटू वेलोसिटी आहे, मास इंटू वेलोसिटी आहे. आपल्याकडे फोर्स आहे, मास आहे, ऍक्सलरेशन आहे. आता ऍक्सलरेशन ऐवजी आपल्याला कोण पाहिजे, आपल्याला ऍक्सलरेशन नको आहे, ते सुरू करायचं. व्हॉट यू वांट टू हॅव, चलो हाँ. So we have the force, we have the mass, we have the acceleration, but we don't want to have the acceleration. मग काय पाहिजे आपल्याला इथं, वेलोसिटी आणि टाइम पाहिजे आहे. मग कसं इंट्रोड्यूस करता आपल्याला वेलोसिटी आणि टाइम इथं, velocity per acceleration is a velocity per unit time.
So F is equals to M into dV by dt. So F into dt is equals to M into dV. बरोबर आहे का बघा? इज इट करेक्ट? आता इथं जो टाइम इंटरवल आहे तो अतिशय स्मॉल आहे. चेंज इन वेलॉसिटी आहे ती dv आहे म्हणजे अतिशय स्मॉल आहे. जर का आपल्याला कंप्लीट पाहिजे असेल तर काय करावं लागेल? इंटिग्रेशन करावं लागेल. So integrating both the sides, so we'll have integral for force हा constant असेल with respect to dt. dt चं युनिट काय असेल आता? लिमिट काय असेल? t is equals to 0 म्हणजे इनिशियल असेल, फायनल म्हणजे t असेल, is equals to mass as a constant, let it be mass into velocity. dv म्हणजे velocity चेंज होणार आहे, तर velocityचं लिमिट काय असेल? 0 to v. 0 to v म्हणजे आपण इनिशियल घेतो. इनिशियल काय म्हणतो आपण? u. u म्हणतो. फायनल ऍज अ v. So f as a constant, what is integration of a dt? dt चं इंटिग्रेशन काय असतं? t. Limit will be 0 to the t is equals to m as a constant. Integration of a dv will be v. that is a velocity. Limit will be from u to the v, that is f into t. Upper limit minus lower limit. Upper limit is a t, lower limit is a 0. So f into t is equals to m into upper limit is a v minus u. lower limit as a u. So that is a f into t, that is a impulse, is equals to mv minus mu. What is this mv and what is this mu? mv momentum. कोणती? एक्झॅक्टली mv मोमेंटम आहे. मग mu काय आहे? मोमेंटमच आहे, परंतु u काय आहे? Final moment. Okay, great. mv is a final momentum and mu is a initial momentum. It means that whenever any object strikes over the another object, suppose that this is one of the car, okay, it is there, and this is another car. Suppose that this is at a rest and it is moving with a say 100 kmph, 100 kilometers per hour to the right hand side, and it is going to strike over this car. इनिशियली या कारची वेलॉसिटी किती आहे? 0 आहे, बरोबर आहे का? या कारची वेलॉसिटी इनिशियल 100 किलोमीटर पर आवर आहे. आफ्टर स्ट्राइकिंग ओव्हर दिस कार, व्हॉट विल हॅपन? सपोज दॅट दिस इज अ ए अँड दिस इज अ बी. काय होईल? v u पूर्णपणे 0 होईल का? कमी होईल, बरोबर आहे का? कमी होईल आणि याला मोशन मिळेल. समजा आफ्टर स्ट्राइकिंग ओव्हर दिस कार बोथ द कार्स आर मूव्हिंग विथ सेम वेलॉसिटी. त्या दोन्ही कार आता सेम वेलॉसिटीने मूव्ह व्हायला लागल्या. त्याला आपण बऱ्याच वेळा v कंबाईन असं म्हणतो, कंबाईन वेलॉसिटी असं म्हणतो. पुढे मूव्ह व्हायला त्यावेळेस काय होणार आहे? यू विल रिड्यूस. ही जी u आहे ती रिड्यूस होणार कुठेपर्यंत? कंबाईन वेलॉसिटी पर्यंत. आणि ही जी 0 होती ती इन्क्रीज होणार कुठेपर्यंत? कंबाईन वेलॉसिटी पर्यंत. आणि दोन्ही ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 and m2 विल मूव्ह इन अ सेम डिरेक्शन. वन ऑफ द एक्झाम्पल. नाउ at the moment when this car is going to strike over this car, ज्यावेळेस ही कार या कारवरती स्ट्राइक होते, आदळते, त्यावेळेस ही कार काहीतरी ऍक्टिव्ह फोर्स अप्लाय करेल f एवढा. त्यावेळेस ही कार काय करेल रे? Reactive force. तेवढाच फोर्स रिएक्टिव्ह म्हणून अप्लाय करेल. त्याची डायरेक्शन रिव्हर्स असणार. ही असणार रिएक्शन, ही असणार फोर्स, ऍक्टिव्ह फोर्स. दोघांचं मॅग्निट्यूड काय असणार त्या मोमेंटला? सेम असणार. म्हणजेच जर का एकापेक्षा जास्त फोर्सेस ऍक्ट होत असतील तर आपण f इंटू टी ऐवजी आपण रिझल्टंट लिहितो r इंटू टी इज इक्वल्स टू फायनल मोमेंटम मायनस इनिशियल मोमेंटम असं लिहितो. आता f इंटू टी, f इज इक्वल्स टू r असेल तर रिझल्टंट काय असेल? मग जर का f इज इक्वल्स टू r असेल तर रिझल्टंट काय असेल? 0 असणार. म्हणजे काय होणार इथं? 0 इज इक्वल्स टू mv मायनस mu, दॅट इज mv is equals to mu, that is a final momentum is equals to initial momentum. आता इथं बघा, इनिशियली मोमेंटम कोणाला होतं? फक्त कार ए ला. समजा याचं मोमेंटम आपण लिहूया m1 इंटू u1 असं लिहूया. याचं मोमेंटम सुरुवातीला हाच मोमेंटम मध्ये होता. याला मोमेंटम होती का? m2 इंटू u ही कंपल्सरी 0 होती कारण रेस्टला होतं. नंतर ना काय झालं? हे दोघं कंबाईनली पुढे चालले. म्हणजे यांची काय असणार आता? m1 प्लस m2 इंटू v
कंबाईन असणार. म्हणजेच इनिशियली जर का आपण इथं लिहिलं या भाषेमध्ये तर काय असणार आहे, तर m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. इजंट इट? आता पहिल्या केसमध्ये मोमेंटम याचं 0 आहे म्हणजे सेकंडचं 0 आहे, त्याला मी 0 लिहितो. म्हणजे काय येणार आता, m1 इंटू u1 इज इक्वल्स टू, दोघांची व्हेलॉसिटी सेम आहे, m1 इंटू v कंबाईन प्लस m2 इंटू v कंबाईन, दॅट इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू द v कंबाईन, दॅट इज अ m1 u1 इज इक्वल्स टू. झेपलं काय केलं ते? ज्या वेळेस दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती स्ट्राईक होतात त्यावेळेस जर का रिॲक्शन ऍक्शन एवढी असेल तर रिझल्टंट 0 होतो आणि त्यावेळेस कंपल्सरीली मोमेंटम कन्झर्व होतो. म्हणजेच इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फायनल मोमेंटम होतं. मग मी फक्त त्याचं काय केलं, सेपरेशन केलं. इनिशियली मोमेंटम कोणाकोणाचं होतं, या दोघांचं होतं. फायनल कोणाकोणाचं होतं, या दोघांचं होतं. परंतु फायनली दोघांची व्हेलॉसिटी एकच होती, ती फक्त मी साईडला घेतली. This is the consideration for the conservation of a momentum. Similarly, एखाद्या गन मधून आपण बुलेट फायर केली. समजा ही गन आहे. ओके, दिस इज अ गन अँड थ्रू विच वी आर फायरिंग अ बुलेट. त्यातून आपण बुलेट फायर केली. सपोज दॅट दिस इज अ बुलेट, डिरेक्शन ऑफ द बुलेट वी कॅन से अँड इट इज मूव्हिंग लाईक दिस. ही पुढे चाललेली आहे यू या व्हेलॉसिटीने. तर ज्यावेळेस आपण फायर करतो त्यावेळेस ही पुढे जाते, बरोबर का, राईट साईडला, आणि गन कुणीकडे जाते रे, बॅक लेफ्ट साईडला जाते. समजा, परंतु आता ही याची फायनल व्हेलॉसिटी असेल पुढची जाणारी. ज्या वेळेस बुलेट ही गन मध्ये होती, समजा इथं कुठेतरी होती, त्यावेळेस दोघं एकत्र होते, दोघं रेस्टला होते. म्हणजे याची इनिशियल मोमेंटम काय असणार दोघांची, 0. इनिशियल मोमेंटम दोघांचं काय असणार, म्हणजे समजा गनचं मास m1 आहे, बुलेटचं मास m2 आहे, दोघांची कंबाईन व्हेलॉसिटी 0 आहे. म्हणजे काय असणार, m1 प्लस m2 इंटू u असणार. आणि ती किती असणार, इनिशियली 0 असणार. ज्या वेळेस आपण फायर केलं त्यावेळेस बुलेट m2 मासची v व्हेलॉसिटीने इकडे चालली. समजा गनची व्हेलॉसिटी v2 घेऊया आपण, ती लेफ्ट साईडला चालली. म्हणजे काय होणार, आफ्टर फायरिंग वी कॅन से द चेंज इन मोमेंटम. आता काय असणार आहे, ती m1 v1 प्लस m2 v2 असणार, बरोबर आहे का, m1 v1 प्लस m2 v2 असणार. राईट साइड पॉझिटिव्ह घेतलं तर लेफ्ट साइड काय येणार, निगेटिव्ह येणार. म्हणजे m1 v1 आपलं पॉझिटिव्ह येणार, प्लस ऑफ मायनस m2 v2. आता v2 ची डायरेक्शन मायनस आहे म्हणून मी मायनस घेतलं. म्हणजेच काय येणार, हे m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 v1 येणार. म्हणजे आफ्टर द फायरिंग वी कॅन से द मोमेंटम विल बी द सेम वन. बंदुकीची जी गोळी पुढे जाणार तिची व्हेलॉसिटी जास्त असते परंतु तिचं मास कमी राहतं. बंदूक पाठीमाग कमी व्हेलॉसिटीने जाते पण तिचं मास जास्त राहतं. परंतु जर का दोघांचं आपण मोमेंटम बघितलं, प्रॉडक्ट जर का बघितला, तर मास आणि व्हेलॉसिटीचा तर दोघांचा सेमच राहतो. दिस इज अनदर एक्झाम्पल. तसंच सिमिलरली तुम्ही बोटीमध्ये बसलाय, बोटीमधून बाहेर पडताय, जंप करताय, त्यावेळेस सुद्धा सिमिलर कंडिशन. म्हणजे काय, सपोज दॅट दिस इज अ बोट, विल कन्सिडर टाइम बिंग, आणि हिअर दिस इज अ वॉटर सरफेस. हा वॉटर सरफेस आहे. तुम्ही ह्या बोटीमधून जंप करताय, सपोज दॅट यू आर जम्पिंग लाईक दिस. तुम्ही बाहेर पडताय, तर तुम्ही ज्यावेळेस बाहेर पडणार सुरुवातीला बोट आणि तुम्ही एकत्र होता. समजा तुमचं मास m1 आहे, बोटीचं मास m2 आहे, दोघं रेस्टला होते, नदीच्या तीराला काठाला आलेले आहेत. त्यामुळे काय होणार, कंबाईन मोमेंटम जे असणार इनिशियल वालं, तुमच्या दोघांची व्हेलॉसिटी u कंबाईन 0 असणार. म्हणजे m1 प्लस m2 इंटू u असणार आणि ते 0 असणार. ज्या मोमेंटला तुम्ही इकडे येता, समजा तुमची व्हेलॉसिटी v1 आहे, त्यावेळेस बोट कुठे जाणार, आता पाठीमागे जाणार. दिस विल बी द डिरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बोट आणि द व्हेलॉसिटी विल बी द v2, बरोबर. म्हणजे आफ्टर इम्पॅक्ट वी कॅन से, किंवा आफ्टर इम्पल्स आपण बाहेर पडताना काय होणार, m1 v1 प्लस m2 v2 असणार. परंतु m1 v1 पॉझिटिव्ह असणार राईट साईडला आहे आणि m2 v2 निगेटिव्ह असणार. म्हणजे पुन्हा एकदा m2 v2 विल बी इक्वल्स टू m1 v1 राहणार. दॅट इज नथिंग बट द कन्झर्वेशन ऑफ अ मोमेंटम. कधी कन्झर्व झालं, ज्या वेळेस तुम्ही इथून बाहेर उडी मारली त्यावेळेस बोटीने तुम्हाला त्यावेळेस रिॲक्शन दिली, ऍक्शन रिॲक्शन सेम होती घेतली, त्यावेळेस रिझल्टंट 0 झाला.
परंतु बोट ही पाण्यावरती असल्यामुळे तिनं जी रिॲक्शन दिली ती अल्टिमेटली तिच्या सरफेसवरती गेली, पाण्यावरती सपोर्ट मिळाला नाहीये, त्यामुळे बोट ही बरोबर लेफ्ट साइडला पुश झाली आणि ती V2 या व्हेलॉसिटीने मूव्ह झाली. त्याच्यामुळे काय झालं, तिला मोमेंटम लेफ्ट साइडला मिळालं आणि आपल्याला मोमेंटम राईट साइडला मिळालं. आणि अल्टिमेटली द नेट समेशन ऑफ द मोमेंटम इज अ 0. Is it understood now? Yes, sir. Okay. Now tell me, impulse momentum correlates which parameters of the motion? कोण कोणते पॅरामीटर इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन कोरिलेट करत आहे? Mass and मास आहे, velocity. वेलॉसिटी आहे, फोर्स आहे किंवा रिझल्टंट आहे, आणि आणखी कोण आहे? And time. टाइम आहे. So mass, velocity, force and time are getting correlated by impulse momentum principle or impulse momentum equation. This is a linear impulse momentum equation. Understood now? कुठेतरी लिहून का साइडला? Impulse momentum correlates mass, velocity, force and a time. Completed? झाले का सर्वांचं? झाले? Completed? Okay, we'll go for the examples related to the linear impulse momentum, and then we'll go for the last part, that is a collision and impact. Okay, we'll go for the examples from the impulse momentum. Just a minute. This was the example. अरे यार किती वेळा विचारलंय आपण, पाठीमागे सॉल्व्ह केलेलं आहे बघा. 1 2 3 4 times it was asked. This is that which we have solved. Okay, pile hammer and all those things, those are also there in for work energy, but I am not considering that. They are somewhat difficult, time consuming rather, not difficult. Velocity फक्त विचारलेले आहे. T and all those things I want to have. For impulse momentum, the direction is a must. Okay, impulse momentum and conservation of momentum. Can we go for this one? Bullet of mass 25 gram moving horizontally with a velocity of 600 meter per second strikes a wooden block of 5 kg resting on a rough horizontal surface. After striking the bullet, after striking the block, the bullet remains buried in the block and both travel a distance of 90 centimeter before coming to rest. Determine average resistance between the block and horizontal surface, coefficient of friction between block and horizontal surface. की जास्त डिफिकल्ट होईल. What you want to go for? घ्यायचं की दुसरं सोपं घेऊ द्या? Yes, sir. घेऊ द्या, चला. Okay, so I would like to go for. It was asked in May 2001 for 13 marks. I'll copy that example over here. Okay, a bullet of mass 25 gram moving horizontally with a velocity of 600 meter per second strikes a wooden block of mass 5 kg resting on a rough horizontal surface. The bullet after striking the block, ज्यावेळेस गोळी त्या ब्लॉकला स्ट्राइक होतीये, block striking the block remains buried in the block. म्हणजे काय रे? ब्लॉक मध्ये रुतून राहतीये. And both travels, म्हणजे तो ब्लॉक आणि ती गोळी दोघं 90 centimeter distance travel करतात before coming to the rest. Determine average resistance between the block and horizontal surface and coefficient of friction between block and horizontal surface. Be fast. So here the condition is like this. A bullet of mass 25 kg, 25 gram is a moving horizontally with a velocity of a 600 meter per second. Okay,
So this bullet having mass of a 25 gram is moving horizontally with a velocity of a 600 meter per second. It strikes on a wooden block. एक लाकडी ठोकळा आहे ज्याचं मास 5 किलो आहे, त्याच्यावरती आदळतोय. तो ब्लॉक जो आहे that block was resting on a rough horizontal surface, म्हणजे त्याची इनिशियल वेलोसिटी 0 आहे, and the surface on which it is resting, that surface is a rough. The bullet after striking the block remains buried in the block, means ज्यावेळेस ती बुलेट त्या ब्लॉक वरती स्ट्राइक होतीये, at that moment or after that we can say during that the bullet gets buried in the block, म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये रुतून बसतीये. त्याच्यामुळे काय होतंय, the block and bullet both म्हणजे दोघं एकत्र they travels a distance of 90 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर होतात before coming to the rest. Determine average resistance between block and horizontal surface. फ्रिक्शन विचारले आपल्याला, and coefficient of friction between block and horizontal surface, म्हणजे म्यू आणि fr हे दोघं विचारलेले आहेत. ओके, consider the condition like this. Suppose that this is a horizontal rough surface over which this block, wooden block rather, of mass 50 kg is resting. Okay, and the bullet say of a mass किती जरी bullets 25 grams. So this is a bullet I would like to consider. This bullet is moving with a velocity of 600 meter per second. So u is equals to 600 meter per second. Its mass is a m1. It strikes over this block. This is before collision we can say. After collision काय होतंय, this bullet gets buried in the block. या ब्लॉक मध्ये ती बरीड होतीये, आतमध्ये रुतून बसतीये, आणि त्याच्यामुळे काय होतंय, दोघं एकत्रितरित्या काही अंतर कव्हर करतात. म्हणजे मोमेंटम लॉस कोणाचं होतंय, मोमेंटम गेन कोण करतंय, बुलेटचं मोमेंटम लॉस होतंय आणि ब्लॉक मोमेंटम गेन करतोय. So this is a mechanism before the collision I would like to consider. Suppose that after the collision, suppose that this is an once again I would like to consider, just a minute, a straight line parallel I would like to consider here. Instead of on the same, I would like to consider at the different elevation, not elevation, at a different position I would like to say. इथं समजूया आपण हा पुन्हा ब्लॉक आहे, पण आता कंडिशन काय आहे, तर जो जी बुलेट आहे that bullet gets buried in that block. Suppose that this is a bullet now which is getting buried, म्हणजे याच्यामध्ये आतमध्ये रुतून बसलेली आहे. आता इथं काय असणार आहे, m1 प्लस m2 असणार आहे, दोघांचा मास असणार आहे, बरोबर आहे का, and they are moving now towards the right hand side and they moves with the combined velocity. म्हणजे हे ज्यावेळेस इथून पुढे जाणार तर त्यांनी काय सांगितलं आपल्याला, किती अंतरावर थांबतायत रे, 90 सेंटीमीटर. So how many meters? S is equals to 90 centimeter means how many meters? 0.0 की 0.0. अरे बोला, हा 0.9 meters इथपर्यंत येत आहेत. आणि इथं येऊन पुन्हा काय होतंय, दॅट ब्लॉक अँड द बुलेट यूज टू बी ऍट अ रेस्ट. इथं येऊन ते थांबतायत, म्हणजे इथं त्यांची कंबाईन वेलोसिटी काय होतीये, 0 होतीये. सो वी combine means a final combined velocity becomes a 0. This is a u combine I would like to say, म्हणजे इनिशियल combined velocity. हे दोघं एका वेलोसिटी चाललेले आहेत. तर इथं काय होतं, इनिशियली याची वेलोसिटी काय होती रे, u 0 होती, याचं मास होतं m2. तर त्यांनी विचारलं की आपल्याला ऍव्हरेज रेजिस्टन्स बिटवीन द ब्लॉक अँड हॉरिझॉन्टल सरफेस, म्हणजे when that object is going to be displaced along with the bullet to the right hand side on that floor, at that time what will be the magnitude of a frictional force. So this is a fr I would like to consider. Okay, this is the frictional force fr which they asked to calculate, and it will be opposite to the motion. हा आपल्याला फ्रिक्शनल फोर्स fr कॅल्क्युलेट करायचा आहे. काय करावं लागेल, what will be required to do? फोर्स विचारले आपल्याला, बरोबर आहे. आपल्याकडे काय असणार आहे, मास आहे, डिस्टन्स दिले आपल्याला, बरोबर,
आणि ही यू कंबाईन आपल्याला काढावी लागेल. म्हणजे काय काय आलं, वेलॉसिटी आली, फोर्स आला, डिस्प्लेसमेंट आली, मास आलं. हा, वर्क एनर्जी इक्वेशन आपल्याला अप्लाय करावं लागेल, बरोबर की नाही आहे. परंतु जर का वर्क एनर्जी इक्वेशन इथं अप्लाय केलं तर आपल्याला पहिला कंबाईन वेलोसिटी काढावं लागेल. मग कंबाईन वेलोसिटी कशी काढणार, हाऊ टू कॅल्क्युलेट दॅट कंबाईन वेलोसिटी. अरे बोला बाळांनो, कशी काढणार. तिथली आपल्याला कंबाईन वेलोसिटी काढायची, या दोघांची कशी काढता येईल आपल्याला. अरे काय होतंय, बुलेट स्ट्राइक होतीये, बुलेटचं मोमेंटम लॉस होतंय. कोण गेन करतंय, ब्लॉक गेन करतंय. म्हणजे मोमेंटमचं लॉस होतच नाहीये, मोमेंटम फक्त कन्वर्ट होतोय, बरोबर आहे का. इम्पल्स होतो इथं, बुलेट याच्यावरती स्ट्राइक होती, आदळतीये, म्हणजे काय होतं, इम्पल्स ऍक्ट होतोय परंतु मोमेंटम कन्झर्व होतीये. ओके, सो फर्स्ट ड्रॉ द स्केचेस. Consider this as a figure 1 and this as a figure 2. Figure 1, figure 2. Figure 1 कधीची आहे, बिफोर इम्पॅक्ट आहे, हे आफ्टर इम्पॅक्ट आहे. कोलिजन म्हणू आपण, का बिफोर स्ट्रायकिंग आफ्टर स्ट्रायकिंग. जरी डायग्राम काढून सर्वांची. झालं, completed. Okay, now write down below. For frictional force Fr, for frictional force Fr, for frictional force Fr, applying work energy equation, applying work energy equation in direction of motion, in direction of motion, we get so firstly equation as it is, that is F into S is equals to 1 by 2 m into v square minus u square. आता मला सांगा कोण कोणती फोर्सेस ऍक्ट होतात त्याच्यावरती. ओनली फ्रिक्शन, that to be negative, opposite to motion. So that is a minus Fr into displacement 90 centimeter means 0.9 आहे, is equals to 1 by 2 into, आता मास कोणाचा असणार की दोघांचा असणार, दोघांचा असणार, कारण दोघं एकत्र पुढे झालेत. m1 plus m2 into final velocity will be 0, let it be v square minus initial will be v combined, it's a square. Final velocity is a 0, but we require to calculate the v combined, that is equals to minus Fr into 0.9 is equals to m1 plus m2 divided by 2, that v will become 0, that will be into a minus of a v combined square, that is a combined velocity of a block and the bullet. Give it as equation 1. What happened? Give it as equation number 1. Now how to calculate the v combined. If you will get the v combined, you will get the frictional force directly. m1 m2 are given to us. कसं करणार v combine. सायकल जाग्याला, सायकल पुढे चालली होती, आपण पाठीमागून आलेलो आहोत, धावत धावत आलो आणि जंप मारून सायकलवरती बसलो. सायकलच्या बरोबर आता आपणही चाललो, पण वेलोसिटी बदललेली आहे, बरोबर का. वेलोसिटी वाढली आता, मग ती वाढलेली वेलोसिटी आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे. इन्क्रीज्ड वेलोसिटी वी वांट टू कॅल्क्युलेट. मोमेंटम कोणाचा लॉस झाला रे, आपण पाठीमागून धावत गेलो आणि सायकलवरती बसलो, सायकल मोशन मध्ये होती. मोमेंटम आपलं कमी होणार की सायकलचं कमी होणार,
आपलं मोमेंटम कमी होणार. आपण जाऊन पाठीमागून सायकलवरती बसतोय म्हणजे आपली वेलोसिटी कमी होणार आहे. आणि आपण सायकलवरती बसल्यामुळे काय होणार आहे, आपल्या मोमेंटममुळे इनर्शिया सायकलचाही वाढेल, सॉरी आपला इनर्शिया कमी होईल, सायकलचा वाढेल, परिणामी अप्लाइड फोर्स जो आहे सायकलचा वाढेल, सायकलची वेलोसिटी वाढेल आणि तीच वेलोसिटी म्हणजे आपली असणार आहे. म्हणजे कंबाईन वेलोसिटी काढायची कशी आता. नेक्स्ट लाईन. फॉर व्ही कंबाईन, फॉर व्ही कंबाईन, for V combine using म्हणा किंवा applying म्हणा, applying principle of conservation of momentum, using or applying principle of conservation of momentum for figure 1, for figure 1. Next line, that is, so whenever we used to say momentum is to conserve, then initial momentum is equals to final momentum. So write down below that. Initial momentum is equals to final momentum. आता या केस मध्ये इनिशियली म्हणजे बिफोर स्ट्रायकिंग, आय वुड लाईक टू राईट ॲज लाईक दिस, m1 u1 प्लस m2 u2, दोघांच्या मोमेंटम वेगवेगळ्या होत्या, बरोबर आहे का, इज इक्वल्स टू आफ्टर स्ट्रायकिंग दोघं एकत्र पुढे चालले म्हणजे काय होणार, m1 इंटू v कंबाईन प्लस m2 इंटू v कंबाईन, दोघांची वेलोसिटी सेम असणार आहे. दॅट इज, आता इथं पहिल्या केसमध्ये u2 किती आहे, u2 किती आहे, 0 आहे. सो m1 इंटू u1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, मी v कंबाईन कॉमन घेतो, m1 प्लस m2 इंटू v कंबाईन. दॅट इज m1 किती आपल्याला मास त्याचं रे, 25 ग्राम्स. ओके, आणि याचं किती आहे, किती केजी आहे, 5 kg आहे. काय करायचं सांगा, ग्रामला केजी मध्ये करायचं की केजीला ग्राम मध्ये करायचं, व्हॉट यू वॉन्ट टू हॅव, अरे बोला काहीतरी बोला. केजीला ग्राम मध्ये करायचं. ओके चलो, नो प्रॉब्लेम. सो 25 ग्राम्स इंटू u1, अरे u1 आता मीटर मध्ये आहे. ओके चालेल, काय हरकत नाही, मीटरचा काय समजत नाही, ग्राम मध्ये. 600 मीटर पर सेकंड प्लस हा सेकंड 0 आहे, इज इक्वल्स टू m1 is a 25 plus m2 is a how many kg, 5 kg, means how many grams, 5000. 5000 into v combined, so that is 15, बरोबर का बघा, अरे बरोबर का हे, हा प्रोडक्ट 15000 Yes, sir. is equals to 125, 1 2 3 zeros into v combined. Is it correct? अरे प्लस आहे, मी ते प्रोडक्ट केलं त्यांचं, सॉरी 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 फॉर दॅट. हे किती येणार मग रे, 5025, बरोबर का लिहिलेलं बघा, इंटू v combined. Now calculate the v combined. 0.12. v combined एवढं कमी होते, टू 2.985 मीटर पर सेकंड. प्लीज चेक इट. बरोबर आहे का, जस्ट डिवाइड दिस 15000 बाय 5025, 5 दुने 10,000, 5 त्रिक 15,000, बरोबर 25 म्हणजे 2.9 समथिंग. इज इट करेक्ट? Okay, now put up that in equation 1. So equation 1 implies friction force that to be minus into 0.9 is equals to m1 plus m2. आपण केलं किती आलं ते
5025 grams divided by 2 into minus of its square 2.985. दोन्ही साइडला मायनस येईल, मायनस मायनस प्लस होईल. Therefore, a frictional force Fr is equals to 5025 into याचा स्क्वेअर किती होतो 2.985 square divided by 2 into 9 divided by 0.9 होणार. अरे यार, frictional force that will be in a mass meter per second square, that will be in a gram ना. हा, let it be काय असेल तुमची व्हॅल्यू सांगा मला. what is the value? how much? मॅग्निट्यूड किती झालं मोठ्याने 25.988 असतात. 25.98 ते न्यूटन मध्ये असेल ना. केजी सॉरी ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर मध्ये किती होत आहे 24874 0.37. Yes. that will be ग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आपल्याला ग्रामचं केजी करायचं आहे म्हणजे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वेअर न्यूटन होईल. म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला अरे काय करावं लागेल ग्रामचं केजी करायला भागिले 1000 will be required to divide it by 1000. बाकी ते तुम्हाला 1 2 3 मग 24.874 न्यूटन. that is a frictional force. आला का सर्वांचा फ्रिक्शनल फोर्स 24.87 न्यूटन. now how to calculate the mu coefficient of friction? Fr is equals to mu r. So next line, for coefficient of a friction, for coefficient of a friction mu, we know Fr is equals to mu r. ओके, म्हणजेच काय असणार mu is equals to Fr by r. आता Fr माहिती आहे, r कुठून काढणार रे या डायग्राम मधून आर काढणार की या डायग्राम मधून काढणार की इथून काढणार 1 2 3 फ्रॉम हियर थर्ड मधनं कारण दोघं एकत्र असणार आहेत त्यावेळेस फ्रिक्शन आहे. सो दिस विल बी द कंबाइंड वेट. वी कॅन से W is equals to W1 plus W2 and here this will be the normal reaction R. Okay, so mu is equals to Fr divided by R म्हणजे W1 plus W2. किती केलं W1 plus W2. हा काय येईल रे W1 plus पहिला M1 plus M2 सांगा काय येईल मला. M1 plus M2 आपण केलं कुठे त्याला 5025 ग्राम आहे. केजी मध्ये किती येणार केजी किती येणार 5.025 केजी झालं बरोबर का. आता हे आपल्याला वेट करायचं आहे म्हणजे 9.81 ने मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो चेक इट हाऊ मच इट इज नाउ मल्टिप्लाइड बाय 9.81. किती 49.29 newtons. Put up the here then. R is equals to W. पुढे गेला रे हा. This here will be R is equals to W. That is equals to 49.29. 49.29. या फारची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला. Put up that value and get the mu. 0.5. Fr is a 24.87 divided by R is a 49.24.
29, sorry, 0.504. Is all of you have got the same answer? 0.504. Yes, sir. आले सर्वांचं? Yes, sir. अरे हो नाही म्हणत चला बाळांनो. सर या फारची व्हॅल्यू 20.148 येते. FR ची व्हॅल्यू 20. 148. नाही 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 नाही. काहीतरी तुमची गडबड होते बा कॅल्क्युलेशन मध्ये. जस्ट चेक द कॅल्क्युलेशन्स. FR ची व्हॅल्यू बरोबर आहे का आपली आलेली? 24.874. करेक्ट आहे ना? Okay, so then please do check the calculations. Somewhere else might be you did mistake in calculation. It may happens. So the next topic of discussion is about the collision of elastic bodies and related to that impact. So for the collision and impact, I had one of the example. काय सांगितलं तुम्ही की whenever we used to strike our head over the wall, ज्यावेळेस आपलं डोकं आपण भिंतीवरती आदळतो किंवा नजर चुकीने किंवा आपण साईडला बघत असतो पुढे जाऊन ते आपण आदळतो, त्यावेळेस काय होतं की when that our head is going to strike over the wall, that is nothing but the collision, and impact is nothing but the there will be bleeding etc etc. म्हणजे आपल्या डोक्याला लागलो, that is nothing but the impact of that collision. Similarly, whenever the two vehicles is to strike over one another, in that case there is to a collision we can say. त्या दोन आदळतात एकमेकावरती म्हणजे कोलिजन होतंय आणि इम्पॅक्ट काय होणार? देअर विल बी द काय म्हणतो आपण त्याला ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ द कार्स. कारची बॉडी ब्रेक होत असेल, कपडे बंपर असतील ते मोडतात किंवा काही नुकसान होतं. हे काय झालं? त्याचा इम्पॅक्ट झाला. So whenever there is a collision, the impact is associated with that. Impact may be the more or maybe the less, but there is to be an impact, isn't it? So here we are going to study about the collision of the elastic bodies. Means which type of the bodies? Elastic body म्हणजे कोणत्या bodies रे? If the force is removed, then the regains their original size and shape. Means after the application of the force, the bodies are undergoing the deformation. त्याचा साइज शेप बदलणार आहे. And when you are going to remove that force, then they are again going to regain their original size and shape. This condition or this mechanism is considered as an elastic bodies. Okay, and we are going to here study here the collision of such bodies. We suppose that two objects are there. So consider here, I would like to go for the example directly. Just a minute. Suppose that this is a surface, smooth surface is there, and two balls are there. They are moving in opposite direction to each other. म्हणजे कसं असेल रे? They are moving in opposite direction to each other. Means what? Suppose that this is moving towards the right hand side. Consider this as a, this as the B. If they are moving opposite to each other, then what will be direction of a B? Right or left? Left. It will be towards the left. And if they are going to collide, if they are going to strike over one another, what will happen? This is the before collision. What will happen at the time of a collision? I would like to go for second case. At the time of a collision, काय होईल रे? At the time of collision, दोन्ही रबरी बॉल आहेत, काय होईल? What will happen? Collision होईल, परंतु what about the surfaces? Suppose that both are having the same mass, m1 is equals to m2. दोघांचं मास सेम आहे, दोघांच्या वेलॉसिटी सेम आहेत, u1 आहे u2 आहे, दोन्ही सेम आहेत. काय होईल? ऍट द टाइम ऑफ द कोलिजन व्हॉट विल हॅपन? दॅट इज द माय क्वेश्चन. अरे काय होईल? दोन्हीचे सरफेस थोडे बेंड होते. दोघांचे सरफेस बेंड होतील की नाहीये? बोथ द ऑब्जेक्ट्स ऍट देअर कॉन्टॅक्टिंग सरफेस विल अंडरगो द डिफॉर्मेशन. सपोज दॅट दिस इज अ ए, बॅक साइडला तो सर्क्युलर असणार आहे, and here B I would like to go for. Suppose that this is a B. This will be the B. At that time, suppose that it is applying the force F. A is applying force F towards the right hand side. How much the force B will apply? F.
B will also apply the force is equals to F as a reactive force. बरोबर ना? This will be the reactive force, and here as both the actions are equal and opposite means the resultant will be 0 and momentum will be get momentum काय होईल? Momentum काय होईल? conserved. Momentum will be get conserved. बरोबर आहे का? Momentum will be get conserved. आता ज्या वेळेस हे कोलिजन होतो, ज्या वेळेस हे कोलिजन होतो, त्या कोलिजन होत असताना मीन्स ड्युरिंग अँड अ कोलिजन हाऊ दे आर गोइंग टू कोलाइड विथ इच अदर. दोघं एकमेकावरती आदळताना कसे आदळतात? व्हॉट अबाउट देअर सेंटर्स, व्हॉट अबाउट देअर वेलॉसिटीज, व्हॉट अबाउट देअर सेंटर ऑफ मास वी कॅन से. As per that we used to classify or we used to have a types of the collision, and we have some of the terminologies related to that. Suppose that centers of both of them are like this. This is a center of A, this is a center of B. हे दोघांचे सेंटर आहेत. या सेंटर मधून जर का आपण एक लाईन ड्रॉ केली, सपोज दॅट आय एम ड्रॉइंग अ लाईन, हॉरिझॉन्टल लाईन थ्रू द सेंटर्स. We have considered both of them are of a same mass and same size. दोघांचा डायमीटर सेम आहे, दोघांची मास सेम आहे. तर ज्या वेळेस ते दोघं स्ट्राईक होतील त्यावेळेस ह्या दोघांची जी सेंटर मधून जाणारी हॉरिझॉन्टल लाईन आहे ती सेम असेल की वेगळी असेल? Is that line is going to coincide with each other? Yes, sir. Yes, sir. Obviously this line is going to coincide with each other, कारण दोघांचा रेडियस तेवढा आहे. म्हणजे ऑब्विसली दोघांची बेस पासून असणारी जी हाईट आहे ती सेम असणार, म्हणजे दोघांसाठी एक लाईन असणार. दिस लाईन इज कॉल्ड ॲज अ लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. सेंट्रल लाईनची जागा इथं, म्हणजे इथं असणार आता कोणती? हिअर, जस्ट अ मिनिट, आय वुड लाईक टू गो फॉर दिस विल बी अवर अ लाईन ऑफ इम्पॅक्ट अलॉंग विथ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, बोथ द मासेस वी कॅन से. दोघांचा सेंटर ऑफ मास त्याच्यावरतीच आहे, दोघांच्या वेलॉसिटी त्याच्यावरतीच आहेत, आणि त्या लाईनला आपण काय म्हणतोय तर लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. ऍक्च्युली ही लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आपण कुठे कन्सिडर करतो? जिथं कोलिजन होतं, म्हणजे इथं या सरफेसला, या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणारी जी लाईन असते त्या लाईनला आपण लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असं म्हणतो. सो लाईन ऑफ इम्पॅक्ट इज दॅट लाईन which is a perpendicular to the contacting surfaces during the impact or the collision. So at the time of the collision, this is our contacting surface, and the line which is perpendicular to that, this is this line. ही आपली लाईन त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर आहे, जी त्या दोन्ही ऑब्जेक्टच्या सेंटर मधून जाते, आणि त्या दोघांच्या व्हेलॉसिटी ज्या आहेत त्या दोघांच्या व्हेलॉसिटी त्या लाईन वरतीच आहेत. So firstly understand what does it mean about the line of impact. ज्या वेळेस दोन ऑब्जेक्ट एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतात त्यावेळेस कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणारी जी लाईन असते तिला आपण लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असं म्हणणार. फॉर एक्झाम्पल, सपोज दॅट दिस इज अन अ फोरहेड. फोरहेड म्हणजे माथा आहे, बरोबर आहे का? याच्यावर तुम्ही असं हाताने असं ऍक्शन केली म्हणजे कोलिजन झालं हाताचं आणि फोरहेडचं म्हणजे माथ्याचं. त्यावेळेस काय होणार? इथला जो कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असणार तो कसा असणार? व्हर्टिकल की हॉरिझॉन्टल रे? कॉन्टॅक्टिंग सरफेस कसा असणार? व्हर्टिकल की हॉरिझॉन्टल? Horizontal. हा हात आणि हे माझं कपाळ, या दोघांमधला कॉन्टॅक्टिंग सरफेस हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे? कसा आहे? Vertical आहे. व्हर्टिकल आहे, बरोबर आहे का? या व्हर्टिकल कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला परपेंडिक्युलर असणारी लाईन म्हणजे कशी असणार? आता हॉरिझॉन्टल असणार, बरोबर आहे का? ही जी लाईन आहे ती लाईन म्हणजे काय झाली? लाईन ऑफ Line of impact. इम्पॅक्ट. झिपलं सर्वांना आता लाईन ऑफ इम्पॅक्ट? अंडरस्टूड व्हॉट डज इट मीन अबाउट द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट? अरे कळलं का? Yes, sir. Yes. कळालं. Okay. Now, as per this line of impact or position of line of impact, velocities of the object and masses, the collision is divided into different types. The first type of the collision I would like to consider as a direct collision or a direct impact we can say. कोलिजन झालं की इम्पॅक्ट होणार आहे, त्याच्यामुळे आपण कोलिजन ऐवजी इम्पॅक्ट असं म्हणतो, डायरेक्ट इम्पॅक्ट. आता डायरेक्ट इम्पॅक्ट मध्ये काय असेल रे? डायरेक्ट इम्पॅक्ट मध्ये काय असेल? डायरेक्ट इम्पॅक्टला काय कंडिशन राहते? ज्या वेळेस दोन ऑब्जेक्टचं कोलिजन होतं त्यावेळेस जर का दोन्ही ऑब्जेक्टच्या व्हेलॉसिटीज ह्या अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असतील तर त्या इम्पॅक्टला आपण डायरेक्ट इम्पॅक्ट असं म्हणतो. म्हणजे आता या दोघांचं ज्यावेळेस इथं कोलिजन होणार त्यावेळेची कंडिशन इथं अशी असेल,
बरोबर का, ऍट द टाइम ऑफ द कोलिजन वी कॅन से. आणि याला परपेंडिक्युलर असणारी लाईन म्हणजे आपली हॉरिझॉन्टल असेल, कारण प्लेन का झाला व्हर्टिकल झाला. जर का त्यावेळेस या दोन्ही ऑब्जेक्टची व्हेलॉसिटी ही अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असेल, म्हणजे काय, समजा याची व्हेलॉसिटी राईट साईडला आहे, याची व्हेलॉसिटी लेफ्ट साईडला आहे, म्हणजे ह्या दोन्ही व्हेलॉसिटी ह्या आपल्या अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट झाल्या. त्यावेळेचा जो असणारा इम्पॅक्ट आहे त्या इम्पॅक्टला आपण डायरेक्ट इम्पॅक्ट असं म्हणतो. मीन्स the velocities or the motion of the two colliding bodies directs along the line of impact, then it is considered or it is called as a direct impact. If the velocity of one of the object is not along the line of impact, then it is called as a काय म्हणणार, ऑब्लिक इम्पॅक्ट, नॉन डायरेक्ट म्हणायचं नाहीये, दॅट इज कॉल्ड एज अ ऑब्लिक. तर ऑब्लिक म्हणजे काय, समजा हा एक ऑब्जेक्ट आहे तुमचा, इट इज मुव्हिंग टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. Some consideration I am considering mass m1 आहे, and another object we have, suppose that this is another object somewhere else here, okay, and it is moving like this. आणि हे बरोबर या पोझिशनला आलं की या दोघांचा इथं इम्पॅक्ट होतो. बरोबर, इथं आल्यानंतर ना या दोघांचा इम्पॅक्ट होतो. तर इथं आल्यानंतर काय होणार आहे, याचा जो पोर्शन असेल लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट सरफेस हा असा असेल, याचा इथं असा असेल. लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आपली कशी असणार, व्हर्टिकल असणार, कारण कॉन्टॅक्ट सरफेस झाला हॉरिझॉन्टल. त्यावेळेस फक्त याची व्हेलॉसिटी फक्त अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आहे. याची व्हेलॉसिटी अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आहे का, नाहीये, म्हणजे हा काय झाला, ऑब्लिक इम्पॅक्ट झाला. जर का दोन व्हेकलचा ऍक्सिडेंट जर का एकाच रोडवरती समोरासमोर झाला किंवा पाठीमागून येऊन जर का एखाद्याने पुढच्याला डॅश दिला, तर असणारा इम्पॅक्ट कोणता असेल, डायरेक्ट असणार. आणि जर का टर्न असेल किंवा एखादा चौक असेल, एखादा टर्न आहे किंवा एखादा चौक आहे, किंवा बऱ्याच वेळा असं असतं, बरोबर आहे का, पुन्हा रोड असं असेल इकडे जाणार असा, इकडे कुठेतरी पुन्हा एखादा आणखीन रोड असतो. ओके, आपला गोपाळपूरचा चौक बघितलं इथलं कॉलेजकडे येताना, असं मेकॅनिझम. हा मंगळवेढ्याकडून येणारा रस्ता आहे समजा, हा आपल्या कॉलेजकडे येणारा रस्ता आहे, हा पंढरपूरकडे जाणारा रस्ता आहे, आणि हा गोपाळपूरमध्ये आतमध्ये जाणारा रस्ता आहे. एक व्हेकल या डायरेक्शन आली, दुसरी व्हेकल या डायरेक्शनने आली, इथं होणारा इम्पॅक्ट हा आपला डायरेक्ट असेल की ऑब्लिक असेल, मग ऑब्लिक असणार. सिमिलरली एक व्हेकल या साईडने येतोय, दुसरं व्हेकल या साईडने येतोय, त्यांचा इम्पॅक्ट इथं होतोय, कसा असणार, हा ऑब्लिक असणार. जर का या दोघांचा ऍक्सिडेंट झाला तर डायरेक्ट इम्पॅक्ट असणार. झेपलं, ऑब्लिक म्हणजे काय आणि डायरेक्ट म्हणजे काय. Yes, sir. ग्रेट. Now next one is a central impact and eccentric. तर सेंट्रल म्हणजे काय असेल रे, सेंट्रल जर का इम्पॅक्ट होत असताना दोन्ही ऑब्जेक्टचे सेंटर ऑफ मास किंवा सेंटर्स त्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती असतील, तर त्याला म्हणायचं सेंट्रल इम्पॅक्ट. म्हणजे काय असेल, पुन्हा एकदा मी पहिली केस घेतो आपली डायरेक्ट इम्पॅक्टची. दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the another one object, they are colliding with each other, there is a impact we can say. This is its one of the center as a O1, and this is the center of another object as a O2. This will be our line of impact. आणि ह्या लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती ह्या दोघांचे सेंटर आहेत, तर याला आपण काय म्हणणार, सेंट्रल. सेंट्रल कधी, both the centers or centers of both the colliding bodies lies on a line of impact, then we can say that is a central impact. तर तुमच्या डोक्यामध्ये आणखी प्रश्न असेल, जर का तीन व्हेकल येऊन आदळले एकावरती एक, तर मग तो सेंट्रल इम्पॅक्ट होईल का, होईल का रे. समजा थर्ड व्हेकल इकडून आली, या साईड इकडून रस्ता आपला, इथे येऊन आदळली, किती कॉन्टॅक्ट सरफेस झाले रे, इथे एक झाला, इथे एक झाला. हा समजा याचा सेंटर आहे, या दोघांसाठी ही लाईन ऑफ इम्पॅक्ट झाली, या दोघांसाठी ही लाईन ऑफ इम्पॅक्ट झाली, या दोघांसाठी ही झाली. या तिघांचे सेंटर एकाच लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती येतात का, नाहीये, म्हणजे हा सेंट्रल असणार का. आता वी कॅन से दॅट दिस इज अन नॉन सेंट्रल इम्पॅक्ट. ओके, दिस इज अबाउट सेंट्रल. मग आता इथं दोघांचा, या दोघांचं मी कसं करतो याचं घेत नाहीये, या दोघांचे सेंटर ही लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरती होते, दोघांच्या वेलॉसिटी सुद्धा लाईन ऑफ इम्पॅक्ट वरतीच होत्या. तर हा इम्पॅक्ट कोणत्या टाइपचा आहे, कोणता आहे, डायरेक्ट आहे की सेंट्रल आहे.
डायरेक्ट सेंट्रल. डायरेक्ट सेंट्रल इम्पॅक्ट आहे, म्हणजे दोन्ही सेंटर आणि व्हेलॉसिटीज बोथ आर ऑन द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट. दॅट्स वाय इट इज अ डायरेक्ट सेंट्रल इम्पॅक्ट. ऑन द अदर हँड इसेंट्रिक इम्पॅक्ट. इसेंट्रिक इम्पॅक्ट म्हणजे कार ह्याला जाऊन धडकली, आपल्या मोठ्या टिपरला धडकली. ऍक्सिडेंट इज बिटवीन द कार अँड दी डंपर वी कॅन से, ऑर अ रोड रोलर वी कॅन से. तर रोड रोलर म्हटल्यानंतर तो खूप मोठा असणार आहे. सपोज दॅट दिस इज अ रोड रोलर आय वुड लाईक टू कन्सिडर. जस्ट इमॅजिन द कंडिशन, दिस इज अ रोड रोलर. ओके, अँड इट इज अ स्ट्रायकिंग टू द कार. तर कार लहान असणार आहे. काय दिलं? इट इज गोइंग टू स्ट्राइक टू दिस वन. आता इथं कोलिजन झालं, याचा सेंटर असेल की नाही कुठेतरी. हा याचा सेंटर झाला O1, हा याचा सेंटर आहे O2. हे दोघं धडकणार त्यावेळेस कॉन्टॅक्टिंग सरफेस कुठेतरी इथं असेल, आणि कॉन्टॅक्टिंग सरफेस वरती एकाचा सेंटर असेल किंवा तोही आहे की नाही आपल्याला माहित नाहीये. बरोबर आहे का? त्याचाही सेंटर आहे की नाही माहित नाही आपल्याला. त्यावेळेस काय झालं, याचाही सेंटर नाहीये आणि याचाही नाहीये, किंवा एकाचा असेल दुसऱ्याचा नाहीये. त्यावेळेचा इम्पॅक्ट म्हणजे कोणता असणार? इसेंट्रिक इम्पॅक्ट असणार. एखादं सांगा बरं एक्झाम्पल इसेंट्रिक इम्पॅक्ट आणखी एखादं. इसेंट्रिक हा बॅट आणि बॉल. आयडियल एक्झाम्पल. सपोज दॅट दिस इज अ बॅट. बॅटचा सेंटर इथं कुठेतरी असेल आणि बॉल बरोबर इथं लागला, इथं कॉन्टॅक्ट झाला, इथं कोलिजन झालं दोघांचं. हा कॉन्टॅक्टिंग सरफेस असेल, हा तुमची लाईन ऑफ इम्पॅक्ट असेल. याचा सेंटर आला, बॉलचा सेंटर लाईन ऑफ इम्पॅक्टवर आला, परंतु बॅटचा आला का नाहीये. मग हा कसला झाला? इसेंट्रिक इम्पॅक्ट झाला. बरोबर आहे का? डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट असेल का रे? डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट असेल का? असेल. येस सर. डायरेक्ट म्हणजे काय? दोघांच्या व्हेलॉसिटी अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट पाहिजेत. बरोबर. इसेंट्रिक म्हणजे काय? दोघांचे सेंटर वेगवेगळे पाहिजे, म्हणजे लाईन ऑफ इम्पॅक्ट नसायला पाहिजे आहे. मग असं असेल का? येस. दोघांच्या व्हेलॉसिटी अलॉंग दी किंवा लाईन ऑफ इम्पॅक्ट पाहिजेत. म्हणजे काय? बॅट आणि बॉलचं एक्झाम्पल घ्या पुन्हा. स्ट्रेट ड्राईव्ह मारला, बॅट सरळ इथं उभा केली असं समजू आपण. किंवा हेच एक्झाम्पल घ्या आपलं. रोलर राईट साईडला चाललाय, कार लेफ्ट साईडला चालली आहे. दोघांच्या व्हेलॉसिटी ह्या अलॉंग द लाईन ऑफ इम्पॅक्ट आहेत, म्हणजे डायरेक्ट झाला. परंतु सेंटर आहेत का? नाहीये. म्हणजे काय झाला? डायरेक्ट इसेंट्रिक इम्पॅक्ट झाला. घेतलं का बघा मी काय म्हणतोय ते. ज्या वेळेस तुम्ही बास्केटबॉल खेळता किंवा फुटबॉल खेळता त्यावेळेचा इम्पॅक्ट कसला रे? फुटबॉलला किक मारताय त्यावेळेचा इम्पॅक्ट कसा आहे? डायरेक्ट. बॉल आपल्याकडे येतोय काही व्हेलॉसिटीने आणि आपण त्याला किक मारतोय. डायरेक्ट आहे. डायरेक्ट. डायरेक्ट सेंट्रल आहे, डायरेक्ट इसेंट्रिक आहे. कसा असेल? डायरेक्ट इसेंट्रिक. डायरेक्ट इसेंट्रिक कधी असेल? जर का बॉल आपल्याकडे स्ट्रेट येतोय, आपण बॉलकडे स्ट्रेट चाललोय, दोघं एका डायरेक्शन मध्ये येतोय आणि त्याला आपण किक मारली, डायरेक्ट इसेंट्रिक झाला. बॉल असं चाललाय, आपण या डायरेक्शनने आलो त्याला किक मारली, कुठला असणार आता? ऑब्लिक इसेंट्रिक असणार. झेपते का बघा? ऑब्लिक इसेंट्रिक असणार. आपण दुसऱ्याच्या गालाखाली मारतानाचा इम्पॅक्ट कसा असेल? किंवा स्वतःच्या गालाखाली मारा, हा कोणता इम्पॅक्ट आहे? अरे बोला. समजा तुमचा गाल जो आहे तो गाल इकडे चाललाय आणि तुमचा हात इकडून येतोय, इम्पॅक्ट होतोय. कोणता आहे? डायरेक्ट आहे, इसेंट्रिक आहे, की कॉम्बिनेशन आहे कोणाचं? ऑब्लिक. एक म्हणजे इसेंट्रिक आहे, अगदी बरोबर आहे. हा दुसरं हा डायरेक्ट असू शकतो किंवा ऑब्लिक असू शकतो. ओके, सो दिस इज द एक्झाम्पल. तुम्ही दोघी काय लिहिताय बाळांनो रे? आलं लक्षामध्ये? हे सगळं लक्षात आलं का? येस सर. ओके.
आता याच्यामध्ये काही टाइम पिरियड राहतात. तर टाइम पिरियड इन द सेन्स काय, पहिला जो राहतो तो डिफॉर्मेशन पिरियड. तर डिफॉर्मेशन पिरियड इन द सेन्स व्हॉट, जर का आपण दोन इलास्टिक ऑब्जेक्ट घेतले आणि त्या दोघांचं कोलिजन होतंय, समजा हे दोन बॉल आहेत, त्या दोघांचं कोलिजन होतंय, त्यावेळेस काय होतं, एक मोमेंट अशी येते, स्टार्टिंगची इनिशियल मोमेंट, दोघं कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, नंतर ना काय होतं की दोघं, त्यांना जेवढा पॉसिबल आहे ते दोघं एकमेकावरती फोर्स लावतात. ऍक्सिडेंट होतानाची कंडिशन इमॅजिन करा, दोन्ही ऑब्जेक्ट मोशन मध्ये आहेत, दोन्ही ऑब्जेक्टला मोमेंटम आहे, दोन्ही ऑब्जेक्ट एकमेकावरती अपोजिट साइडला फोर्स लावणार. त्यावेळेस काय होतं, दोन्ही ऑब्जेक्टचं इथं डिफॉर्मेशन होतं. आणि काही वेळाने काय होतं, जर का इलास्टिक असतील तर पुन्हा दोघं, त्यांचं डिफॉर्मेशन ते कमी कमी होत जातं आणि दोघांचा कॉन्टॅक्ट सरफेस पूर्णपणे निघून जातो आणि पुन्हा ते अपोजिट डायरेक्शन मूव्ह होतात. म्हणजे मोमेंट व्हेन दे आर इन अ कॉन्टॅक्ट, they are deforming up to the moment when they are getting separated, that is called as the deformation period. कुठेपर्यंत, time duration between the instant of the initial contact, okay, initial contact and instant of maximum deformation, deformation झालं पूर्णपणे आणि त्यानंतर ते रिलीज व्हायला लागले, त्यावेळेचा जो तेवढा टाइम पिरियड जो आहे तो म्हणजे आपला त्याला डिफॉर्मेशन पिरियड. झेपते का बघा, कळलं का डिफॉर्मेशन पिरियड. दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती स्ट्राईक व्हायला लागले, आता डिफॉर्मेशन पिरियड कुठून असणार, ज्या मोमेंटला ते एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट आले ते कुठेपर्यंत, मॅक्सिमम डिफॉर्मेशन होईपर्यंत, तिथून पुढे काय होणार, ते सेपरेट होणार. तो जो टाइम ड्युरेशन आहे, दॅट टाइम ड्युरेशन इज कन्सिडर्ड ॲज अ डिफॉर्मेशन पिरियड. दुसरं जे राहतं ते रेस्टिट्यूशन पिरियड. आता इथं काय झालं, आपल्याला डिफॉर्मेशन पिरियड दिसतो, म्हणजे कॉन्टॅक्ट मध्ये आले, डिफॉर्मेशन झालं, समजा ते दोघं एकमेकांकडे येत आहेत, दिस इज अन डिफॉर्मेशन पिरियड वी कॅन से. नंतर ना काय होत आहे, डिफॉर्मेशन झाल्यानंतर ना पुन्हा ऑब्जेक्ट सेपरेट व्हायला लागले. मोमेंट व्हेन द मॅक्झिमम डिफॉर्मेशन ऑकर्स and now the objects are moving in the opposite direction or in the different directions we can say. म्हणजे काय झालं, आता कोलिजन झालं, दोन ऑब्जेक्ट एकमेकावरती स्ट्राईक झाले, मॅक्सिमम डिफॉर्मेशन झालं, खूप मोठं त्याचं नुकसान झालं, म्हणजे त्या ऑब्जेक्ट त्यांचं नुकसान झालं म्हणून आपण त्याला डिफॉर्म झाले. नंतर काय व्हायला लागलं, ते सेपरेट व्हायला लागले. सेपरेट व्हायला लागलेल्या मोमेंट पासून ते त्यांनी त्यांचा ओरिजिनल साईज आणि शेप रिगेन करेपर्यंतचा मोमेंट, टाइम ड्युरेशन, तो म्हणजे रेस्टिट्यूशन टाइम पिरियड म्हणतो आपण त्याला, रेस्टिट्यूशन पिरियड. म्हणजे कुठेपर्यंत, ते त्यांचा ओरिजिनल साईज आणि शेप रिगेन पर्यंतचा जो टाइम ड्युरेशन आहे, कुठेपासून, मॅक्सिमम डिफॉर्मेशन झाल्यापासून किंवा ते दोघं कोलिजन झाल्यापासून सेपरेट होतानाची मोमेंट, ते त्यांचा ओरिजिनल साईज आणि शेप रिगेन करण्यापर्यंत जो टाइम पिरियड आहे, दॅट इज नथिंग बट द रेस्टिट्यूशन पिरियड. झिपला आता रेस्टिट्यूशन पिरियड आणि दुसरा कुठला होता, डिफॉर्मेशन पिरियड. ओके, सो नाउ आफ्टर दॅट we used to have a common terminology, that is a coefficient of restitution, E. Might be you have heard about coefficient of restitution, small e. काय असतं रे, ratio of the velocities of separation to the ratio of the velocities of approach. म्हणजे ratio of velocities, just I will take an example. Suppose that this is one of the object and this is the another one object. They are coming towards each other with an initial velocity, say u1 and u2. Velocities are like this. This is the initial phase before collision, and after collision they are moving in a different direction with a velocities, say v1 and a v2. Before collision, after collision. आता कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, आता रेस्टिट्यूशन म्हणजे आपल्याला कळलं काय होतं, रेस्टिट्यूशन टाइम पिरियड, की ज्या मोमेंटला मॅक्सिमम डिफॉर्मेशन झालं तिथून ऑब्जेक्ट सेपरेट व्हायला लागणार, ज्या मोमेंटला ते सेपरेट व्हायला सुरुवात होणार ते त्यांचा ओरिजिनल साईज आणि शेप रिगेन करणार, तोपर्यंतचा टाइम पिरियड म्हणजे आपला काय झाला, रेस्टिट्यूशन टाइम पिरियड झाला. कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन काय सांगतो, तर डिफरन्स ऑफ रेशो ऑफ डिफरन्स ऑफ व्हेलॉसिटीज ऑफ सेपरेशन टू द व्हेलॉसिटीज ऑफ अप्रोच. म्हणजे काय, v2 मायनस v1 डिवायडेड बाय u1 मायनस u2, किंवा वाइस वर्सा. वाइस वर्सा इन द सेन्स काय, v1 मायनस v2 डिवायडेड बाय u2 मायनस u1. तुम्ही कसं लिहू शकता, इथं काय आहे, डिफरन्स ऑफ व्हेलॉसिटीज ऑफ सेपरेशन म्हणजे v2 आणि v1 ह्या सेपरेशनच्या व्हेलॉसिटी आहेत,
ऍक्सिडेंट होऊन नंतर म्हणजे कोलिजन होऊन वेगळे होताच्या व्हेलॉसिटी v1 v2 आहेत आणि अप्रोचच्या काय आहेत u1 आणि u2 आहेत. म्हणजे ह्या व्हेलॉसिटीज ऑफ अप्रोच त्या दोघांमधला डिफरन्स हा u1 u2 आहे आणि व्हेलॉसिटीज ऑफ सेपरेशन जे आहे ते म्हणजे आपलं v2 आणि v1 आहे. सपोज दॅट u1 इज अ 10, u2 इज अ 20. u1 किती 10 आहे, u2 किती 20 आहे. If that both the objects are purely elastic, if the collision between two objects is going to occur there and both the objects are purely elastic, then after collision the velocities used to get interchange. म्हणजे काय होणार आहे, the velocities used to get interchange. म्हणजे v1 काय असेल आणि v2 काय असेल, what will be v1 and what will be v2 now. v2 काय असेल, v2 will be 10 and v1 will be 20. 10. There is a interchange of the velocities for the purely elastic bodies. Whenever there is a collision between a purely elastic bodies, then their velocities used to get interchanged after the collision. Now just put up the values over here. So E is equals to v2 is now 10 minus v1 is a 20 divided by u1 is a 10 minus u2 is a 20. So what is the numerator? Minus 10. What is the denominator? Minus 10. So how much it is? Plus or minus 1? Plus 1. So E is equals to 1 indicates that the collision between a purely elastic bodies. Number of the times it has been asked for the MCQ. It is for perfectly elastic collision or perfectly elastic impact. The magnitude of coefficient of restitution E is exactly 1 because the velocities after separation or velocities used to get interchange after the collision. Okay, मग इथं मोमेंटम कंजर्व होतीये की कायनेटिक एनर्जी कंजर्व होतीये रे? मोमेंटम कंजर्व होतंय की कायनेटिक एनर्जी कंजर्व होतीये? दोन्ही कंजर्व होते या केसमध्ये. In case of a purely elastic impact, both Ke and the momentum used to get conserved. याच्या विरुद्ध काय होतं की जर का पार्शियली इलास्टिक किंवा पार्शियली प्लास्टिक बॉडी असेल, द ऑब्जेक्ट इज अ पार्शियली इलास्टिक और पार्शियली प्लास्टिक, मग ई ची व्हॅल्यू काय असेल होतं? बिलीव्ह मी दॅट द मॅग्निट्यूड ऑफ द ई इज अ मॅक्सिमम 1. त्याच्यापेक्षा जास्त नसणार आहे कधीच. ई ची व्हॅल्यू जास्तीत जास्त 1 असणार आहे. मग जर का पार्शियली इलास्टिक किंवा पार्शियली प्लास्टिक असेल तर ई ची व्हॅल्यू काय असेल रे? Will be less than 1. Okay, and greater than 0. 0 पेक्षा जास्त असणार आणि 1 पेक्षा कमी असणार. Means it will be ranging between 0 and 1 for partially elastic and partially elastic म्हणजे तो partially plastic असणार आहे. बरोबर का? So whenever the object is a partially elastic or a partially plastic, then in that case the magnitude of the E or the coefficient of restitution used to lie between 0 and 1. Okay, so for partially elastic 0 to 1, perfectly elastic 1. आलं का लक्षात बाबा काय म्हणतोय मी ते? आलं का? मग या केस मध्ये मोमेंटम कंजर्व होईल की कायनेटिक एनर्जी कंजर्व होईल? पार्शियली इलास्टिक किंवा पार्शियली प्लास्टिक घेतलं तर आपण काय कंजर्व होईल? पार्शियली इलास्टिक आहे, एक दगड आहे आणि दुसरा कणकीचा गोळा आहे, त्याच्यावरती मारला, व्हॉट विल हॅपन? व्हॉट विल हॅपन? एक ऑब्जेक्ट हा इलास्टिक नाहीये, प्लास्टिक नाही, रिजिड आहे, बरोबर आहे का? जर का आपण डप घेतली, कणिक घेतली तर तो कसा आहे? कणिक कसलं मटेरियल आहे? इलास्टिक आहे, प्लास्टिक आहे की रिजिड आहे? प्लास्टिक आहे. अरे आहे की नाही प्लास्टिक? प्लास्टिक आहे, बरोबर. तर दुसरा एक ऑब्जेक्ट घ्या, रबरी बॉल घ्या. रबरी बॉल आणि आपण असं कणकेचा गोळा केला, त्या दोघांमध्ये ऍक्सिडेंट झाला, कोलिजन झालं. व्हॉट विल हॅपन? Is the kinetic energy is going to conserve? Kinetic energy conserve होईल का? It will not be get conserved, but the momentum will be get conserved. Momentum compulsory conserve होईल, परंतु kinetic energy we can't say. Okay, that energy will be get utilized for the rupturing of that dub. जो कणकीचा गोळा आहे किंवा चिखलाचा गोळा असेल त्याला रप्चर करण्यामध्ये ती एनर्जी तिथे युटिलाइज होणार.
एनर्जी डिस्ट्रॉय होणार नाहीये, परंतु तिचं युटिलायझेशन हे ब्रेकिंगसाठी होणार. परंतु मोमेंटम त्याची आहे तशी, म्हणजे समजा आपला बॉल मोशन मध्ये जास्त होता आणि कणकीचा गोळा किंवा चिखलाचा गोळा मड हा कमी मोशन मध्ये होता, तर काय होणार, बॉलची मोमेंटम कमी होणार आणि त्या चिखलाच्या गोळ्याला मिळणार, किंवा चिखलाचा गोळा चिपकून बसणार आणि दोघं पुन्हा रोल होत जाणार. दॅट इज द कंडिशन. मोमेंटम विल गेट कन्झर्व्ड बट कायनेटिक एनर्जी वी कांट से. आले लक्षात? तर याच्यावरती सिंपल एक्झाम्पल असतं. I would like to go for one of the simple example and then we'll stop there. Okay. I think there are so many examples related to that in our booklet also. This is one. It is was for 3 marks. Just imagine the condition: a ball A of mass 0.25 gram kg. दिसत नाही. Just a Slide minute. नाही दिसत. Just a minute. Just a minute. Is it visible now? Yes, sir. A ball A of mass 0.25 kg moving on a smooth horizontal table with a velocity of 10 meter per second. A हा बॉल आहे, टेबल वरती ठेवलाय, स्मूथ टेबल आहे, 10 मीटर पर सेकंड राईट साइडला चाललाय. स्ट्राइक्स ऑन आयडेंटिकल स्टेशनरी बॉल. आता आयडेंटिकल आहे म्हणजे त्याचं ज्या कॅरेक्टरिस्टिक याच्या असणार त्याच त्याच्या असणार, परंतु हा स्टेशनरी आहे म्हणजे याची व्हेलॉसिटी काय असणार, काय असणार, झिरो असणार. On the table, find the velocity of the ball B just after the impact. The impact is a perfectly plastic. Perfectly plastic म्हणजे हीची व्हॅल्यू काय असणार, Between One. and काय one. असेल परफेक्टली प्लास्टिकला? One. अरे इलास्टिकला 1 असतंय. Between 0 and 1. 0 to 1. परफेक्टली प्लास्टिक 0. 0. विल बी 0 नो. परफेक्टली प्लास्टिक, 2 चिखलाचे गोळे एकमेकांवरती आदळवले, काय होईल, दे विल रिमेन ऍट देअर पोझिशन ना. 2 चिखलाचे गोळे एक होणार, तिथेच पडणार ते. त्यांची फायनल व्हेलॉसिटी काय होणार आहे, ऍट द लास्ट इट विल बिकम अ 0. सो लाइकवाइज वी कॅन से तिथे इलास्टिक पाहिजे होतं, दॅट मॅट बी बाय मिस्टेक दे हॅड गिव्हन अस ॲज अन तिथं इलास्टिक पाहिजे होतं, त्यांनी बाय मिस्टेक मे बी गिव्हन ॲज अ प्लास्टिक. ओके, हे घेऊयात की आणखी आपल्याकडे भरपूर असे. इथे खाली एक आहे, a ball of mass 2 kg moving with a velocity 3 meter per second. इथं स्ट्राइकिंग आहे, स्ट्राइकिंग directly on a ball of 4 kg at rest. After impact 2 kg ball comes at rest. Determine velocity of a 4 kg ball after impact. झेपते का बघा, मी थोडंसं याला वाईड करण्याचा प्रयत्न करतो. Just a minute, I would like to take it on a board so that you will get idea what I want to say. 2 balls are there as per the condition. What is that? Okay. So as per the condition, I would like to consider this as a horizontal surface. Okay. Then काय सांगितलंय, a ball of mass 2 kg moving with a velocity of 3 meter per second impinging. Impinging म्हणजे impings म्हणजे directly strike होते ते. Suppose that we have that first ball of a mass 2 kg. Suppose that this is a ball of a mass 2 kg. Okay. As per the given condition, it is moving with a velocity of 3 meter per second. So consider that this is moving with a u to the right hand side of 3 meter per second. पुन्हा काय सांगितलंय, impinging directly on a ball of mass 4 kg. So another ball is there that is of a mass 4 kg. Means it will be somewhat larger than the first one. Suppose that this is a second ball of mass 4 kg. Its mass will consider as a m2, its mass as a m1 2 kg. हा रेस्टला होता, direct impings directly on a ball of a mass 4 kg at a rest. म्हणजे याची इनिशियल व्हेलॉसिटी ही 0 होती. त्यांनी काय सांगितलंय, आफ्टर इम्पॅक्ट 2 kg बॉल कम्स ॲट अ रेस्ट. म्हणजे हा जो ब्लॉक आहे, हा ब्लॉक काय झाला, रेस्टला आला. हा बॉल 2 किलोचा जो आहे याच्यावरती आदळल्यानंतर ना रेस्टला आला. मग पुढे काय सांगितलंय, determine velocity of a 4 kg ball after impact. Suppose that the condition is like this. This is the before collision. After collision काय होतंय,
तर हा जो बॉल आहे 2 kg तो रेस्टला येतोय. दिस इज अ 2 kg ब्लॉक ऑफ बॉल ऑफ मास m1. याची फायनल व्हेलॉसिटी 0 होती, आम्ही त्याला v1 असं म्हणतो. जर का याच्यावरती आदळला, हा रेस्टला आला म्हणजे हा मोशन मध्ये येणार आहे, बरोबर का? मग याचं मोशन राईटला असेल की लेफ्टला असेल? प्रोबॅबल डिरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल मास m2 कुठं असेल, राईटला की लेफ्टला? राईटला असणार. दिस इज द डिरेक्शन ऑफ मोशन अँड दिस v2 इज आस्क्ड टू कॅल्क्युलेट. ही आपल्याला v2 आपल्याला त्यांनी विचारलेली आहे. याचं मास 4 kg. कसं काढता येईल आपल्याला? हाऊ टू कॅल्क्युलेट? काय करायचं? हा, अरे काय करता येईल, एवढं अवघड नाही एक्झाम्पल. Such type of numericals used to be there in the multiple choice questions. So how to go for? हा, बोला पुढे काय करणार होतं? अरे कसं करणार? हा बॉल रेसला आला, आपला 0 झाली व्हेलॉसिटी, हा मोशन मध्ये आला, राईट साइडला चालला, काय होणार? इम्पॅक्ट झाल्यानंतर मोमेंटम काय होणार? कन्झर्व होणार ना. सो अप्लाय द प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मोमेंटम. दॅट इज अ इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फायनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम काय असणार? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू फायनल काय असणार? m1 v1 प्लस m2 v2. व्हॅल्यू पुटअप करा. m1 इज 2 kg, u1 इज 3 मीटर पर सेकंड, m2 इज 4 kg, u2 इज 0 इज इक्वल्स टू m1 इज 2 kg, v1 किती आहे? 0 आहे, प्लस m2 इज 4 kg, v2 किती आहे? कॅल्क्युलेट करायचं आहे. सो काय येणार? हे 2 into 3 as a 6 plus 0 is equals to 0 plus 4 into v2. That is a 6 by 4 is equals to v2. So v2 is equals to 1 point ki 0 point? 1.5 meter per second. How simple. आलं लक्षात? लिहून घ्या. Just apply the conservation of. So today we will stop here, and in the next lecture we will go for the revision of the part. Okay, thank you.